神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话，我们一起说诗篇91。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。阿们，哈利路亚！弟兄姐妹，大家平安，大家平安了。我们预备我们的心来进入主同在，阿们。我们可以看你的旁边说平安，你好，上帝祝福你。来，我们预备我们的心进入主的同在。谢谢你，耶稣，感谢你。美好的早晨，美好的聚会，你聚在我们在这里，我们可以来敬拜赞美你，耶稣，我们谢谢你。
摸每一个心。圣灵，求你，你的恩膏，你的恩典，你的怜悯，永远与我们同在。阿门。主圣灵，你此刻在这里，你是当我献上敬拜，永流不息，向我追击。主圣灵，求你显明自己。主圣灵，你此刻在这里，你应许当我献上敬拜，永流不息，向我追击。主圣灵，求你显明自己。主圣灵，充满我，主耶稣恩膏我，触摸每一个渴慕的心，求你现在运行。阿们。求你运行，触摸每一个我们，亲爱的圣灵。主圣灵，你此刻在这里，你应许当我献上敬拜，永流不息，向我追击。主圣灵，求你显明自己。阿们。主圣灵，主圣灵，你此刻在这里，你应许当我献上敬拜，永流不息，向我追击。主圣灵，求你显明自己。主圣灵，充满我，主耶稣恩膏我，触摸每一个渴慕的心，求你现在运行。主圣灵，充满我，主耶稣恩膏我，触摸每一个渴慕的心，求你现在运行。主圣灵，充满我，主耶稣恩膏我，触摸每一个渴慕的心，求你现在。弟兄姐妹，举高你的手，说主圣灵。主圣灵，阿们。求你充满我们，恩膏我们，触摸每一个心，一个渴慕的心，求你
君王，你是我们的救主，我们要赞美你。谢谢带领我们的脚步，耶稣，谢谢你永远与我们同在。你是真神羔羊，配得我们尊重，配得我们的荣耀。谢谢你，谢谢你。我们举高我们的双手，抬起我们的头，仰望他，仰望他。哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚，颂赞圣洁羔羊。坐在宝座上，阿门，耶稣，哈利路亚，哈利路亚，颂赞圣洁羔羊，你做王道。来举高我们的双手，再一次说：哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，颂赞圣洁羔羊，坐在宝座上，坐在宝座上，阿门。颂赞圣洁羔
虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在，不能明白为何担子重担，但我始终相信你一直牵着我。世界的爱，我要大声宣告，耶稣，你一直都在。阿们。我们一起欢呼！哈利路亚！虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在，不能明白为何担子重担，但我始终相信你一直牵着我。大山为我挪开，大海有路出来，我要大声宣告，耶稣，你一直都在，你受伤的伤痕，代价是加大爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。一起说，大山为我挪开，大海有路出来。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。你受伤的伤痕，常全世界的爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。大声的宣告，大山为我挪开，大海有路出来。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。你受伤的伤痕，彰显世界的爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我们一起来拍手好不好？我们要宣告，我要得胜宣告，允许祝福降临到。我要得胜宣告，荣耀恩典降临到。我要得胜宣告，允许祝福降临到。我要得胜宣告，荣耀恩典降临到。我要得胜呼喊，耶稣你为我征战。我要得胜呼喊，忧愁惧怕都逃跑。我要得胜呼喊，耶稣你为我征战。我要得胜呼喊，忧愁惧怕都逃跑。我要唱，我要高唱哈利路亚，天天赞美，天天唱。我要高唱哈利路亚，我要唱。
我们要一起宣告，我们是得胜者，阿门我们是得胜者，将一切荣耀颂赞都献归主。我们要为我们的印度尼西亚国家祷告，愿印度尼西亚的百姓都尊你的名为圣，愿你的国降临在印度尼西亚，愿你的旨意行在印度尼西亚，如同行在天上。求主耶稣在印度尼西亚掌权，求主耶稣照亮印度尼西亚国家。我们要为总统Bapak Jokowi和副总统Maruf Amin祷告，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。总统、政府官员和官员们，求神赐给他们智慧与谋格来管理国家事务，有谦卑、诚信、公正和正义的政权来治理我们的国家，能忠心尽心地为国家为人民服务。愿主使我们国家复兴治安稳定，因为国度、权柄、荣耀全是主的，直到永远。我们也把我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵恩膏他，借助他仆人，在末世的时代创就更多的灵魂来归向主。求上帝赐福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也把塞卡杜朱牧师长、实验者医生牧师祷告，求主使他有健康的身体和力量，愿主利用他的口舌传扬高级主的生命，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主。求上帝赐福他的家人，并愿他的妻子奥利菲亚师母和女儿们及媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福你在仆人在这嘎杜朱堂的牧养事工，愿你所有在这嘎杜朱子民都配得在上帝面前。我们也求上帝在这嘎杜朱兴起耶利米一代的青少年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来，让他们大大地被主使用。耶利米一代既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创就灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门，阿门。就是这边可以请坐，我们一把最好的奉献送给耶稣，好不好？如果弟兄姐妹还没有拿到信奉，可以挥手一下。有没有弟兄姐妹还没有拿到信奉的，可以举手。都拿到了，好，我们预备我们的奉献，我们要宣告祷告，我们一起站起来好不好？我们一起宣告，3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神的面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的名，我们一起说阿们。奉献愉快。我们听个星期的会务报告。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Mandarin Service Onsite pada hari Minggu 30 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan beberapa kegiatan gereja yang diliburkan, yaitu Kantor OTP CK7 Wilayah Timur dan Barat mulai Jumat 21 sampai dengan 26 April 2023 dan aktif kembali hari Kamis 27 April 2023. Pelayanan jemaat hotline service 24 jam tetap jalan seperti biasa. Doa Fajar Menara Doa, Kom dan Babel Sadi mulai hari Senin 17 sampai dengan 25 April 2023 dan aktif kembali pada hari Rabu 26 April 2023. Community of Love atau KUL mulai hari Senin 17 April sampai dengan 1 Mei 2023 dan aktif kembali Selasa 2 Mei 2023. Shalom, perkenalkan aku Molly. Molly
Isi mau kasih kabar gembira kalau tahun ini unit anak CK7 akan mengadakan acara CK7 Kids Crusade dengan tema Rise Up. Acara ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dimulai jam 2 siang dan bertempat di Ballroom ICC lantai 10 Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Daftar sekarang juga ya. Ini caranya. Langkah pertama, scan barcode pendaftaran. Isi data nama lengkap orang tua, nomor handphone, alamat email. Kemudian klik kirim kode. Kode akan muncul di email dan masukkan kode verifikasi kembali. Isi jumlah anak yang akan hadir dan isi data lengkap anak. Kemudian isilah sampai selesai dan submit. Setelah itu akan ada e-tiket berupa barcode di email terdaftar. Dan silahkan screen capture atau print barcode tersebut untuk dibawa saat registrasi ulang. Yuk, ajak teman-teman lainnya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima lawatan Roh Kudus. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 感谢你的恩典慈爱，耶稣，感谢你的带领，永远与我们同在的主，赞美你，荣耀你，掌管我们的生命，耶稣，使我们的生命让你的心喜悦。谢谢你，天父，谢谢你。危难临到我心靠你，顺着你必领我度过，你心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。祝你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，你直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。我们敬拜你，亲爱的耶稣，我们感谢你。阿门。我们一起唱。危难临到我心靠你，顺着你必领我度过，你心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，当暴风雨向我靠近，有你同在，我
不知委屈。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。祝你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许降临，我的未来在你手中，坚固磐石，确能真神，我敬拜你。祝你永远与我们同在，祝你永远与我同在，在你里面没有你的坚定，你的坚定，从昨日、今日，直到永远。阿门。感谢你，耶稣。靠你丰盛应许降临，我的未来在你手中，坚固磐石，确能真神，我敬拜你。再来一次，举高你的双手说，祝你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许降临，我的未来在你手中，坚固磐石，确能真神，我敬拜你。来，弟兄姐妹，举高你的双手，自己唱。祝你永远与我同在，在你里面没有改变。阿门。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛，靠你丰盛应许降临，我的未来在你的手中。阿门。坚固磐石，确能真神，我敬拜你。再来一次说，对主说，祝你永远与我们同在，永远与我同在，在你里面没有改变。阿门。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应
是的呀，主， selama kami berada di dalam Engkau, 只要我们在你里面， karena Engkau yang telah menebus kami, 因为你已经赎尽了我们， Engkau menyediakan kehidupan, 你把一切的生活摆在我们的面前， dan Engkau adalah firman 你就是那个话语， yang kami terima 我们领受的， dan kami pegang. 我们牢牢的抓住， Kami ada di dalamnya, 我们在里面。 dan Engkau berkata, 主耶稣，你这么说， pergilah, 去吧， jadikan semua bangsa 把所有的百姓 muridku. 成为我的门徒， Tidak ada 没有任何 masalah yang akan kita hadapi. 我们所面临的问题。 Tuhan berjanji 主耶稣答应了我们， karena Dia tetap akan menyertai 因为他是真神， sampai selama-lamanya. 随着我们直到永永远远。 Badai hidup permasalahan 暴风雨困难， selama kami berjalan 只要我们一直随着你， di bumi ini, 在这个地球上， satu hal yang kami tahu, 唯有一件事我们晓得， Engkau ada di dalam 主 hidup 耶 kami. 稣在我们的生命里， Firman itu ada di dalam hidup 这 kami. 个话语也存在我们的生命里， Firman yang memberikan kami kehidupan di depan. 在我们未来的路， Firman yang menopang kami tidak tenggelam di dalam badai 这个话语 permasalahan 不让我们沉淀在这个暴风 ada 里， di dalam kami. 在我们里面， Masalah boleh datang. 这个问题可以降临， Apapun tantangan dalam kehidupan ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. 任何生命中的挑战可以在我们生命中发生， Tidak membuat kasih kami kepada Engkau 不 terpisahkan. 让我们的对你的爱离去。 Kami tetap boleh berjejak berdiri di 我 atas 们仍 firman. 然站立， Tidak tenggelam di dalam badai 沉下 permasalahan. 在我们的暴风雨中， Dan tetap dapat menatap masa depan yang Engkau sediakan. 以及能够达到我们你给我们的未来， Ajar kami untuk tetap teguh. 教导我们仍然的坚定信实。 Untuk itu ajar kami pada pagi hari 之 ini 所以今 Tuhan, 天早上教导我们， dengan firman-Mu. 用你的话语 Berkati urapi kami semua, 祝福我们所有每一个人，恩膏所有每一个人， supaya sungguh-sungguh firman-Mu pada pagi hari ini 使得今天早上所撒出去的话语真真实实 memberikan 的 kami kekuatan, 给了我们力量， memberikan kami 给 kepastian 了我们确定， bahwa kami berada di tempat yang benar 我们处在正 di 确的地 tengah 方， badai permasalahan 在 yang 暴 ada. 风雨当中， Kami sambut firman Tuhan 我们领受你的话语， dengan ucapan syukur 用我们的感恩的 di 心， dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶 Kristus. 稣基督的圣名， Haleluya, 哈利路 amin. 亚，阿门，阿 Shalom 门。 Bapak Ibu, silakan duduk. 大家 Bapak 请 Ibu, 坐， apa kabarnya? 大家好吗？ Saya baru dari liburan di Korea. 我刚刚从度假韩 Mereka 国回 selalu 来， bilang annyeonghaseyo. 他们一直说안녕하세요。 Dimanapun mereka ketemu orang baru selalu berkata, apa kabar? 不管去到哪里，他只要看到人，他就说你好。 Saya kalau disapa seperti itu rasanya semangat terus. 如果有人这样对我说的话，我觉得 Walaupun 我 kita 都 ada 很 di 有 dalam 勇气。 permasalahan yang kita hadapi dalam Sudah. kehidupan sehari-hari. 在我们人生中，我们有了人生的暴风雨， Ketika ada orang-orang seperti ini 但是有这一些人， menyapa kita dengan apa kabar, 他跟我们说你好， kita positif pasti. 感觉上就是正能量 Kita 来 akan 了。 semangat. 我们一定鼓起勇气， Benar atau benar Bapak 应 Ibu? 该是吧？ Ya, setuju aja lah. Saya soalnya mengalami itu. 你同意就好了，因为我经历过。 Ya, jadi kita jadi orang itu apalagi anak-anak Tuhan 我们成为神的儿女， bukan memberikan khotbah, firman, sharing kepada mereka, 不只是把这个讲道给他们，不给他们分享， tapi keberadaan hidup kita, 但是我们的生活的存在， perkataan 我 kita 们所说出去的话， memberkati mereka. 可以祝福了这些人。 Baik, hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan berjudul Bertahan di Tengah Badai. 今天我的讲道呢，跟大家分享在暴风雨中坚持。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, badai di dalam kehidupan kita 亲爱的弟兄姐妹，在我们人生中的暴风雨，
buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan maupun yang sudah mengenal Tuhan, 对那些未知道耶稣的或者已经认识耶稣的那些人， badai, permasalahan, tantangan dalam hidup itu sama Bapak Ibu. 这个暴风雨，我们的困难，它的级别是一样的。 Iblis itu sama Bapak Ibu. 这个撒旦是一样的， Setan dengan segala rencananya sama Bapak Ibu. 所以他用他所有的计划都是一致的， Kekuatannya, kekuasaannya sama Bapak Ibu. 他的力量、他的全能都是一致的。 Jadi badai itu nggak usah ditengking. 所以这个暴风雨，我们不需要给他喊。 Nah, kita akan belajar bagaimana kita bertahan di tengah badai kehidupan kita. 让我们来学习，在我们人生中的暴风雨，我们如何的去坚持住。 Sebenarnya dari lagu-lagu tadi ya, itu sudah berkhotbah 其 Bapak 实 Ibu. 刚才的诗歌呢，都是已经跟我们讲到很多了。 Puji-pujian tadi sudah mengingatkan kita bahwa kita berada di tempat yang tepat. 刚才的诗歌告诉我们说，我们的确存在一个对的地方。 Tadi ada satu kata, memang saya nggak bisa bahasa Mandarin, Bapak Ibu minta maaf. Tapi ada satu kata di situ, I will stand di dalam firman. Saya akan berdiri di atas firman. 虽然我不懂中文，但是刚才有一段话让我觉得醒悟了。我们在神的话里站立。 Jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini 所以今天早上弟兄姐妹们， benar datang beribadah. 的确你来对了地方，来这里做礼拜， Memuji menyembah Tuhan. 来敬拜，来赞美我们的神， Berdoa. 来祷告。 Tadi Bapak Ibu masuk shalom 刚 gitu kan. 才你们走进来的时候，有招待员说平 Salam 安， damai sejahtera dari Allah Bapa. 从天父而来的平安降下给你们。 Firman itu diberikan kepada kita. 这个话语是给予我们。 Sebenarnya itu mengingatkan kita waktu Bapak Ibu sedang berjalan 其实刚才是提醒我们，当我们在跨走 untuk 步的时 masuk 候， beribadah, 当我们走进这个地方， ingat kita berada di atas firman. 那我要相信，要知道我们是站在话语上面站 Jadi 立， kita akan kuat dan teguh 之所以我 berjalan 们一 untuk 定是 beribadah. 坚定能够来在这个地方做礼拜。 Nah, itu yang disebut kita berdiri di tengah badai di atas firman. 那这个就称为说，当我们在暴风雨的时候，我们站立在神的话语中。 Nah, kita lihat di dalam arti kata badai dalam kamus besar bahasa Indonesia. 让我们 Ini sederhananya saja. 让我们瞧瞧看，在印尼文的大字典里面，这个暴风雨到底是什么意思？ Nah, kalau kita lihat badai dalam kamus ini, itu berkata itu berupa angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba, ujuk-ujuk. 那这个暴风雨里面是说到有一个大风以及不好的季节突然间来临了， Tiba-tiba tidak diprediksi, 就是突然间没有计划的， tidak pernah diketahui. 没有人晓得它什么时候会来。 Walaupun BMKG bilang nanti sebentar lagi akan ada badai, ada banjir, ada hujan, ada suhu yang rendah atau tinggi. 虽然这个气象报告有说等一下会有暴风、有台风，还有吹很大的那个乌云，还是怎么样， Waktunya tidak tepat, 它的时间是不正确的， tapi pasti datang. 但是肯定会降到。 Saat kita dibilang besok akan ada badai, 人家 misalnya, 说突然，比如说明天会有暴风雨， kita akan bersiap-siap, betul ya Bapak Ibu? 我们应该会预备我们自己，对吧？ Sampai di hari yang dikatakan itu, 直到那一天来临， loh kok nggak ada apa-apa? 哎，怎么没有什么事发生呢？ Kita mundur. 我们就往后退。 Tapi ya dari pengalaman yang saya ikuti dalam hidup ini, 但是在我的人生里，我所经历的这一 bisa 些， 2-3 hari kemudian 或许再过2天、过3天， badai yang dikatakan sebelum itu terjadi 刚 Bapak 刚 Ibu. 所被预测的会发生。 Itu yang firman Tuhan juga katakan. Allah juga mengatakan. 这个就是圣经里面说，神自己也是有说过， Masalah dalam kehidupan kita Umat- pasti akan kita alami. 人生里在我们的每一段路途中，我们一定会经历了暴风雨。 Selama kita hidup di bumi ini, 只要我们还存在这个地球上， mau orang percaya tidak percaya kepada Tuhan akan alami badai yang ujuk-ujuk itu. 不管你是否信者，还是你还未信者的话，这个
暴风雨一定会被你经历的。 Kata badai itu bukan sekedar besok hujan gitu. 这个暴风雨不代表着是明天会下雨， Besok lebih dingin 明 lagi. 天会突然间冷。 Badai Bapak Ibu, itu sesuatu yang besar yang kita nggak pernah bisa prediksi kekuatannya menerpa kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita. 这个暴风雨它的威力是很大的，我们没办法预测到底它有多大，能够冲进我们的生活里，冲进我们生意里，冲进我们的服饰里，冲进我们的家庭里，都无法预测。 Saat kita sedang lengah, nggak mikir apa-apa, boom, datang. 当我们已经不知不觉的时候，那个暴风雨就突然砰就到了。 Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia ini itu bisa berupa debu, es, petir, salju, air, semua. 那所以在印尼文的大字典里面，可以说它是灰尘，还是冰泡，还是雪，都可以，有可 Ini 能。 menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita nggak bisa pilih badai yang mana yang boleh kena ke kita. 那换句话来说，在我们的人生里，我们不能选择我们想要的暴风雨到底是哪一种的。 Seluruh aspek yang ada di muka bumi ini yang bisa berupa badai bisa kena kepada kita. 所以在这个地球上所存在的这个暴风，有可能会降临在我们的人生里。 Kita Indonesia punya 2 musim, 我们 betul 印 ya? 尼有2个季节， Bukan musim durian dan musim panas Bapak Ibu. 不是榴莲的，还有那个夏日， Musim panas dan musim hujan. 那就是雨季，还有干季。 Kalau di Cina ada 4 ya Bu ya? Ya, 中国有4 4. 种。 Ya, 4 tuh dari tadi itu. 刚才有4个， Walaupun begitu Tuhan mau kasih tahu sama kita. Tapi- Mau ada dimanapun kita berada, 主耶稣要告诉我们，不管我们处在任何的地方， yang namanya badai pasti akan kita alami. 只要说暴风雨，我们必定会经历的。 Mungkin Bapak Ibu tiba-tiba orang saya hidupnya baik-baik, hubungannya oke-oke saja. 那突然间，我的人生好好的呀，我跟人家的人际关系也很好的， Kok bisa saya difitnah? 那为什么人家会诬赖我呢？ Saya sudah atur segala strategi untuk bisnis ya dari hari ini, berapa waktu kemudian sampai ke depannya dengan latar belakang yang sebelumnya penuh dengan experience, pengalaman. 那我已经计划了我的人生的生意，今天要怎么做，明天要怎么做，未来要怎么做。透过我一些的经历的背景，我已经准备好了。 Bisa ya saya ditipu Tapi- habis-habisan. 我竟然可以被人家骗了， Bisa saya punya bisnis anjlok dalam sekejap saja. 我的生意突然间一时之间没了。 Gara-gara satu rekan bisnis. Siyo. Misalnya kita punya rekan bisnis dari luar negeri misalnya. 突然间，譬如说，我们跟外国的人打个交道， Ekspektasi kita pasti bagus banget, tinggi. Kita udah pelajari orang ini. 这个人我们已经了解了，其实我们的思想已 Kita 经 sudah 很大， pelajari bisnisnya. 这个生意我们也是了若指掌。 Walaupun saya tidak bisa prediksi ke depan, tapi saya tahu bagaimana bisa menghandle ini. 虽然我不知道未来会发生什么事，但是我可以预测到底要怎么解决。 Bersama-sama harapan kita 我们一同的盼望 dengan orang ini 跟这个人 adalah membangun, kemudian menghasilkan dan berhasil. 也就是一起跟他建立，一起跟他成功。 Bukankah kita seperti itu 我 dalam 们 kehidupan? 在人生里应该是这样的吧？ Tapi terjadi badai. 但是突然间暴风雨就降临 Orang 了， itu menipu kita. 这个人就欺骗了我们。 Sama-sama semua menginvestasi atau menaruh uang 我们同时一起投资， dengan semua bentuk perjanjian yang ada. 那还有许多的那个承诺， Secara hukum oke. 在法律上也是合格， Boom. Kita bangkrut tiba-tiba. 但是突然间，砰，我们就倒闭了。 Kebangkrutan itu bukan tentang keberadaan kita sebagai bisnis. 那这个倒闭不是因为我们自己存在这个生活这个生意里， Tapi akan mempengaruhi dampak dalam keluarga. 那不只是单单影响到我们，但是会影响到我们的全家庭， Istri, suami, anak, keluarga. 我们的先生、我们的太太、我们的小孩以及我们的大家族。 Yang paling sulit adalah itu. 最困难的就是在那一点，
itu badai Bapak Ibu. 那个就叫做暴风雨。 Orang yang kita percaya, sahabat tiba-tiba bisa fitnah kita. 那我们把他当成我们的好友知己，他突然间就是冤枉我们。 Dan kita harus menghadapi fitnahan itu. Dengan apa? Sebagai anak Tuhan, dengan benar. 那我们成为神的儿女，我们必须要来面对这个侮辱，好好的去处理。 Sulit nggak Bapak Ibu seperti itu? 你觉得困难吗？ Sulit Bapak Ibu. 应该是蛮困难的。 Dalam kehidupan saya, bukan waktu saya ada di GBI PRJ ini grup ya, bukan. Yang dulu sekali. 当我的人生还没有到这个教会之前，但是我 Ketika saya 旧的 masih 生活， kuliah, 当我还在大学的时候，上大学的时候， seorang sahabat yang sudah begitu baik dan mengatakan orang tua saya adalah orang tua dia yang kedua dan kita bisa benar-benar terbuka ya. 我自己的好朋友，甚至他说我的爸爸妈妈已经是他在这个世界上第二个家庭了。 Tiba-tiba dia fitnah saya dan itu udah benar-benar tersebar. 他突然间就是诬赖他冤枉我，然后他把这所有的事都是传开了。 Saya benar-benar rasa terpukul Bapak Ibu. 我那时候真的觉得很莫名其妙。 Tidak pernah di pikiran saya seorang sahabat bisa melakukan itu. 在我的思想里，我没办法接受这个一个好朋友可以做到那样子的残忍。 Sekejap saya marah sekali. 就是那时候我就发火了。 Atau ada yang kena fitnah, ketawa-ketawa begitu? 那如果你被人家侮辱了，你是不是笑笑的啊？ Senyum-senyum. 那你觉得还可以大声的笑吗？ Tidak apa-apa. 没关系 Oke-oke 的， saja. 哎， Ada 可 yang 以可 seperti 以。 itu. 那你是否被诬赖的时候会这样子的态度呢？ Terus terang di dalam hati saya harus jujur. Oke. Saya benar-benar marah kesel. 我可以很坦白的跟大家说，我很生气，我发怒了。 Waktu itu saya belum lahir baru Bapak Ibu 那 ya. 时候当然我还没有真正在主内， Ini saya mau tunjukkan sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala hal. 我要跟大家说，在任何的地方，在任何的状况，主耶稣就在掌握之 Tuhan 中。 izinkan saya bertemu dengan orang itu untuk menyelesaikan, untuk bisa berbicara, komunikasi, tidak ketemu-ketemu. 主耶稣让我面对这个人，但是不知道为什么 Saya 就 cari 时间 orang itu dimanapun di kampus itu. 那我就一直寻找他，一直寻找，在我 Di 大学 segala 圈里， ruangan. 在任何的地方。 Tempat makan siang, biasanya kan dia juga makan 那 ya. 通常如果吃饭的时候，他也是吃饭， Tidak ketemu Bapak Ibu. 当然找不到啊。 Berhari-hari-hari. 一天过了一天，过了一天， Setelah saya ketemu 当我真正见到他的时候， di sebuah studio tempat kita belajar, 在我们一个地方在学习的地方， saya ketemu dia, ada beberapa orang di dalam, lalu saya panggil dia keluar. 我看到他，然后在里面还有其他人，我就请他出来， Tinggal berdua. 就我们两个。 Apa yang terjadi? 什么事发生呢？ Saya minta dia duduk, 我让他坐， saya duduk, 我也坐下来， saya cuma tanya satu kata, 我只问他一句话： kenapa? 为什么？ Kenapa? 为什么？ Waktu saya sentuh 当我 tubuhnya, 触摸他的身体的时候， dia nangis. 他哭了， Dia nangis ada-adanya. 他哭很大声的哭， Tidak ada kata-kata lain. 没有任何一句话。 Dia bilang, Ping, 他说 maafin saya ya. ：“请你原谅我， Saya juga menangis. 我也哭了， Hati lembut. 心可以很软弱。 Tidak banyak kata-kata yang keluar. 不多，我们说话中不多。 Kamu fitnah saya. 你冤枉我， Dia bilang, ya, saya salah. 是我做错了， Saya maafkan. 我原谅你。 Selesai Bapak Ibu. 那时候解决了。 Ketika saya dalam tensi yang masih marah, 如果当时我还在气头上的时候， kejadian yang barusan tidak akan terjadi Bapak 这样 Ibu. 子的和解应该不会发生。 Setelah saya berpikir, setelah saya ada di dalam Tuhan, 让我在主内回想起 saya 来， belajar banyak dari peristiwa yang lama itu. 我透过那个旧的事情学到了很多。 Waktu itu saya cuma berdoa. 我那时候只有祷告，
berdoa saya tidak pernah mau atau malu bercerita ke orang tua saya. 我也觉得很丢脸，不敢跟我的家人说 Saya，tidak mau melibatkan keluarga saya. 我也不想让我的家人牵扯进来， Jadi saya cuma berdoa 我只有祷告。 karena saya Kristen dari di perut mama saya. 那我是基督徒，从我妈妈的 Tapi 腹 belum lahir 中， baru Bapak Ibu. 但是还没有真正的悔改。 Tuhan izinkan waktu diperpanjang untuk bertemu 主耶稣允许了这个时间在拖延， supaya hati saya lebih tenang. 让我的心可以很平静。 Saya nggak mengerti kata-kata atau mendengar kata suara Tuhan harus bagaimana dan bagaimana, saya tidak mengerti. 那时候我不懂主要听神的话，要怎么去寻求神的 Saya 话。 hanya berdoa, Tuhan tolong saya. 但是我只知道主耶稣，我祷告你帮助我。 Saya ingat terakhir katanya, Tuhan saya tidak mau ngamuk. 最后一句我知道，主耶稣，我不要发怒。 Dan Tuhan jawab. 主耶稣真的应许了， Ditunda, tunda, tunda. 一直在拖延、拖延、拖延。 Penyelesaiannya akhirnya benar-benar menjadi panjang, lama, sampai sekarang masih bersahabat. 那到现在他的解决的方式，因为是好的，所以到今天我们两个还是好朋友。 Badai tidak pernah kita prediksi Bapak 这个 Ibu. 暴风雨我们预测不了， Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh di Alkitab yaitu Ayub. 今天早上，让我们从圣经里面的约伯的人生，我们来学习。 Ayub itu di mata Allah adalah orang yang saleh dan jujur. 那这个约伯在神的眼中，他是一个完全正直的人， Ayub orang yang terhormat. 他是一个有端庄的人， Hidupnya benar, artinya moral dia tidak tercemar. 他的道德人生是正确的， Dan dia sangat menghormati Allah. 他 Worship him. 他很尊敬、很敬拜这个神。 Kalau dia menghormati Allah, 当他敬拜这位神， bukan tindakan seperti di ibadah ini kita langsung I worship you Lord gitu, bukan seperti itu. 不像我们在聚会里面，当我们唱歌，我们来敬拜我们的神的方式。 Dalam kehidupan sehari-hari dia Cai- menunjukkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang Allah inginkan. 他透过他每一天的人生，每一天的人生来表露神要他做的。 Dia menghormati Allah. 他尊敬我们的神。 Ini Ayub bukan karena di hadapan Allah, tapi Ayub mengatakannya itu di persidangan yang dia panggil semua malaikat-malaikat ya untuk bertemu dengan dia, lalu di tengah-tengah mereka muncul si iblis itu. 那在这个约伯在说这句话的时候，不是只单单跟耶稣见面，但是他在一个地方，他呼召了所有的天使，对他们说，突然间在天使的中间出了一个魔鬼。 Bapak Ibu akan tanya, bisa ya di hadirat Tuhan ada iblis? 可能你会说，嘿，在神的同在里还有魔鬼呢？ Itu fakta dalam Alkitab. 这个是圣经里面实实在在的记载着。 Tapi apa yang terjadi dalam sidang itu? 那什么事发生呢？在这个大会里， Iblis ngobrol sama Tuhan. Nah, Dia minta sama Tuhan. 这个魔鬼跟上帝说话，他跟上帝要求。 Kamu dari mana? Saya baru berkeliling bukan keliling dunia kita beli tiket, bukan. Yang namanya itu roh jahat itu kemana-mana. Dia sedang melihat manusia semua. 这个魔鬼呢，正在巡逻，不是循环，像我们循环游世界，这个是在巡逻，好像看谁一直在 Bapak 注意 Ibu dan saya 你还有我。 diperhatikan oleh si iblis. 这个魔鬼是在细查我们， Jangan takut Bapak Ibu ya. 但是不要怕。 Dia kasih tahu itu Ayub. Dia bilang, 他说那个就是约伯， saya mau cobain dia. 我想要试探他。 Ayub, Allah pada saat itu langsung berdiri stand for Ayub. 那时候呢，耶稣就站起来站立，就为约伯站立。 Dia orang yang saleh dan jujur, orang terhormat. 他是一个正直的人，他是有端庄的人， Hidupnya benar, 他的人生都 tidak 是 amoral. 正确的，他的道德都是对的。
amoral ini di sini Bapak Ibu kan tahu, ketika anak-anaknya pada ngumpul dan mereka mungkin sedang berpesta, pesta pora, mungkin ada kata-kata, ada sikap yang tidak punya moral, tidak sesuai dengan apa Allah. Nah, Ayub mendoakan mereka. 那就是这样子，比如说他们在一个宴席里面，很多人，然后他的子子孙孙就在那里，但是他们有时候会说不该说的话，但是约伯来到他们的面前的时候，按手在他们的身上。 Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ayub dibanggakan, disebut seperti itu oleh Allah sendiri. 那这个不是一个骄傲吗？当耶稣自己称这个约伯是有道德的人， Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ya, 如果弟兄姐妹你再细看， Ayub itu bukan orang Israel. Di dalam Alkitabnya tercatat dia bukan orang Israel. 在这个圣经里面记着约伯他不是以色列的人， Tapi dia mengenal Allah. 但是他知道 Dia 认 tahu 识 Allah. 神，他也知道晓得， Dia tahu kaidahnya, Tauratnya, 他知道他 aturannya. 所有的历史， Dia kerjakan saja itu. 他就按着就是行做。 Lalu di Ayub 1 dari ayat 6 sampai 12 在 itu 约 menggambarkan 在约伯书第1章是这样子的表露， iblis punya kebebasan untuk bisa menguji Ayub di hadapan Tuhan. 在神的面前，这个魔鬼很自由的可以试探这个约伯。 Tapi kebenaran firman Tuhan dalam Ayub 1 ini ketika iblis coba untuk menguji kita, untuk menyobai kita di hadapan Allah, tidak punya kuasa. 当在约伯第1章里面，在耶稣的面前，当他要来试探我们的时候，他的权柄是无效的。 Firman Allah itu mengatakan, memberikan satu berita kepada kita bahwa iblis tidak punya kuasa. 有一种消息传给我们，就是说这个魔鬼他是无力的， Hanya Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. 只有主耶稣能够掌控我们的人生。 Bilang kepada diri sendiri, 告诉我们自己 hanya Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup, sebut namanya. 唯有耶稣把你的名字叫上来说，按此在我的身上。 Dia bisa menggocoh, dia bisa mendakwa, tapi tidak punya kuasa. Dia izin dulu sama Tuhan. 他当然可以批评你，他当然可以打击你，但是他必须要通过耶稣的允许。 Nah, Allah bilang silahkan. Yesus Asal nyawanya tidak boleh diganggu. 他说随便你，但是你不可以要他的命。 Bapak Ibu, nyawa kita itu berharga di mata 要 Tuhan. 知道，在神的眼中，我们的命是多么的宝贵。 Tapi Tuhan mau kita tetap bersama sampai selama-lamanya nanti di surga. 耶稣要我们从今天直到永永远远跟神一起在天国 Dalam 上。 perjalanan hidup kita Tuhan gak bilang saya usir itu permasalahan, tendang ke sebelah sana. 在我们的人生的过程里，主耶稣没有说：“哎，你的问题我把你踢开，你的问题我给你破开。”没有这样子的。 Itu dibiarkan Allah di sana 主耶稣让它存在， supaya setiap orang percaya 使得所有的信者 mampu meneguhkan iman dan memandang kepada Allah saja. 有办法让他的信心更加坚固，还有瞩目我们的神而已。 Bergantung bersandar hanya kepada Allah. 唯有依靠我们的主。 Kok ada yang masih bisa diberkati, dia lewatin badai hidupnya orang tidak percaya itu, kemudian dia berhasil beruntung. 但是为什么这个没有不信者的人，他也是可以走过这一个暴风雨，他也成功了呢？ Bapak Ibu harus lihat, mereka yang seperti itu tidak berada di dalam rencana Allah. 你要知道清楚，他们这一种类，他们不在神的旨意里。 Rencana Allah dimulai dengan dia menebus dosa kita dulu. 主耶稣的旨意是从何开始呢？是从他赎尽了我们， Lalu dia berikan janjinya kepada kita. 他把应许降临在我们的身上， Sampai dia bilang, sampai kesudahannya aku menyertai engkau. 直到永永远远，我陪着随着你们。 Itu janjinya. 这个是神的应许， Ada perbedaan. 是有差别的。 Untuk itu kita lihat, saat Ayub mengalami pencobaan,
Itu ini hanya untuk sekedar informasi aja. Boleh ditayangkan apa yang diizinkan Allah tidak ada lagi dalam hidup dia, yaitu berupa bentuk jasmani semua. Artinya kita lihat 那可以看到，在约伯的人生里面，主耶稣让这个魔鬼来试探他，他有在地球上所拥有的让大家看一下到底是什么。 Lihat ya, 500 pasang lembu, berarti laki perempuan, betina dengan betina dan jantan, ya. 所以可以看到500对的牛，就是有公的有母的，是一对一对的呀，500对。 500 keledai betina, 那么500母驴， banyak sekali ya. 多 7.000 ekor kambing domba. 7000羊。 Itu bisa memenuhi, kalau kambing itu ya bisa memenuhi, kalau lagi pas ada hari apa tuh korban, 7.000 aja tuh. Jakarta Utara penuh. Ya Bapak Ibu pasti nggak senang olahraga, bau pasti. 如果在过节回教过节的时候，如果你去那个加卡达乌达拉，你可以应该不要去，因为7000，你可以想象多么大的一群羊，然后应该蛮臭的。 3.000 ekor unta, itu gede-gede tuh binatangnya ya. 3000骆驼，你知道骆驼应该是很大壮的呀。 Plus penjaganya, tadi juga ekor kambing juga dengan penjaganya. 加上他们这一群的看守者， Kehilangan anak, 7 anak laki dan 3 anak perempuan. 失去了7位男孩以及3位女孩。 1 anak saja kita kehilangan karena wafat atau meninggal dunia. Betapa kehilanganlah orang tua itu. 那这个家长如果只有一个小孩比他先走或者死了，应该难过的不得了吧？ Ini semua Bapak Ibu. 这个是全部。 Ini kalau kita baca ya Bapak Ibu di Ayub 1 ini, kehilangan daripada Ayub ini, itu tuh datang 1 orang, 500 pasang lembu, hilang, datang lagi 1 orang, 500 keledai betina, datang lagi seorang lagi, 7.000 ekor. 所以在 Dan 如果 seterusnya. 在圣经里面约伯的第1章里面是这么说，他一个人突然间来到约伯的面前，跟他说：“我们的500对牛没有了。”然后在第2个又再过来，他说：“我们的500个母驴也不见了。”然后一一的来跟他报备。 Orang yang mengalami ini jangan lihat tali tambang, nggak boleh. 如果这个人面对的这样子的人， Bisa langsung dia pasang 他 bunuh 不 diri 可以 loh. 看到一条绳，可能他直接就吊死了。 Kehilangan anak, berita barunya lagi, anakmu hilang, 7-7-nya mati, maksudnya bukannya kabur ya. 最后的他说7个小孩都死了，不是逃跑哦，是死了。 Itu betapa tuh, nggak boleh lihat kaleng baygon Bapak Ibu. 不可以看到那个杀虫剂， Ya bisa salah menggunakannya itu. 他肯定应该会错误利用这个杀虫剂。 Yuk kita lihat lagi, penderitaan yang berlanjut yang dialami oleh Ayub bukan saja kehilangan-kehilangan seperti itu. 他连续的痛苦不只单单我们刚才上面所说的一些， Sekarang dia mengalami penyakit bara busuk di sekujur 那 tubuhnya. 他自己的身上长满了臭毒的疮。 Lalu sahabat-sahabatnya yang kira-kira nggak jauh dari rumahnya sebenarnya, kira-kira ya, saya baca di referensi lain, itu pada datang semua. 我看到其他的版本的这么说，他的好朋友们住在他四周围的，全部都来探望他。 Misalnya ini saya Ayub gitu ya, 那比如说我是约伯， udah dengan bara busuk gitu, udah banyak kehilangan di belakang semua. 然后他的后面已经很多失去，然后我身上又长了那个毒疮， Lalu datang ini Ibu Naomi, 那我就来了。 kamu berdosa apa 哎 sih? 呦，你犯了什么错呀？ Capek deh, bener nggak? 很累哦。 Datang lagi sahabatnya yang satu,再来另外 kamu 一 bikin 个， salah apa 啊， lagi? 你犯了什么错呀？ Aduh mati deh. 啊，我 Gitu 死了， kan? 我死了。 Datang lagi sahabatnya lagi, kan ada 4 tuh. 刚才有4个好朋友，所以第3个又来了。 Pada ngomong, kamu harus bertobat. 他说：“哎，你呀，要悔改呀！” Astaga. 啊，完蛋了，完蛋了。 Ayub belum tahu kalau dia dipuji oleh Allah. 其实约伯他自己不知道主耶稣赞美 Makanya 他 yang，tahu perbuatan dan gaya hidup kita itu kita sendiri sebenarnya. 其实我们人生的方式是我们自己才晓得的。 Pasti waktu didatangi itu,
apa gimana? 他可能说啊，怎么样？ Udah gatal-gatal, udah 怎么了？ segala 我的全身 gitu 都 ya. 发痒了，怎么办？ Udah garuk-garuk, Oh, gitu, itu udah terayang, terhina, terayang. semua orang udah minggir 啊， nggak mau 所有的人 temuin. 就离开了 Harapannya。sahabatnya bisa menghibur, 其实他很希望他的好朋友可以安慰他， memberi kekuatan. 给他一个力量。 Ada orang kok model begini sih. 但是这个人怎么变成这样？ Ya di sini nggak ada yang gitu. 在这里没有 Ini。kan temennya Ayub nih. 这个是约伯的朋友， Penderitaan Ayub lanjut terus. 他的痛苦继续的延续下去， Intinya 继续的延 mereka 续下去， menuduh dia berdosa. 甚至被人他的朋友说冤枉他说他是罪人。 Ini penderitaan yang tidak ringan Bapak Ibu. Ini Ini sebuah badai hidup. 这个应该不简单的一个痛苦，这个叫做暴风雨。 Nah, untuk itu kita lihat sikap Ayub di dalam menghadapi penderitaan yang lanjut dalam hidupnya. 那我们看约伯面对人生里的暴风雨的态度到底是怎么样？ Kita belajar dari sikap Ayub dalam menghadapi badai kehidupannya. 让我们学习约伯的态度，在面临这些暴风雨的时候。 Bapak Ibu yang pertama, 第一个， dia tidak berbuat dosa dengan, oh ini boleh dibuka ya? Saya sampai lupa tuh, 再nunggu ibu。 permisi. Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 他不以口犯罪， Bukan dengan bibir itu sesuatu yang cuma gitu, bukan Bapak Ibu. 他的口不只是那个嘴唇。 Artinya apa yang melewati bibirnya, perkataannya. 只要透过他口中说出去的每一句话。 Ayub 2 ayat 10 berkata, 约伯2章第10节是这么说， waktu dia, ngomong kepada sahabat-sahabatnya, 他对他的好朋友们是这么说， kepada istrinya, sorry, 对他太太也是这么说。 kamu udahlah, Tuhan nggak usah Tuhan-Tuhanan. 他说：“放弃你的神吧 Udah，menderita nih, nggak usah doa fajar, nggak usah menara doa. 不要去晨祷啦，不要去祷告塔啦。 Cuman di dalam beginian ya Bu ya, 只有在这个手机里面视频， rempong banget. 太麻烦了。 Apa yang Ayub bilang kepada istrinya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. 他说：“你说话好像无顽固的夫人。” Paling luar biasa dia bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? 最妙的约伯是这么说：难道我们从神手得了福，不要受祸了吗？ Ayub bukan hanya menguatkan dirinya. 他不只是鼓励自己， Ayub sedang menurunkan atau merefresh kembali apa yang dia terima selama ini dalam dia mengerjakan aturan-aturan Allah. 他是在回想他旧的生活里面，当他遵行了主耶稣要他做的一些旨意。 Oleh karena itu di tengah badainya, 所以在他的暴风雨当中， Ayub dikatakan Alkitab tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 约伯被记载不以 Tidak ada 口犯罪， perkataan-perkataan sia-sia Bapak Ibu. 没有徒劳的话从他的口中说出去。 Buat apa gue jadi Kristen? 他没有说我做基督教有什么用呀？ Buat apa punya niat untuk masuk kul? 为什么我热心的参加小组呀？ Buat apa mau bikin, Bu saya mau melayani, udah enggak lah lagi lupa. 哎呀，我要服侍啊，算了算了，把它忘掉了吧。 Itu enggak udah pusing Pak Benny, pusing Pak Ben, ini mesti didoain. 他说 Doain. 宝贝，我已经头痛了，你按手祷告祷告祷告。 Nanti doanya mengandung gini tuh, ayo akui dosa-dosamu. 然后他说：“哎呀，你承认你的罪吧。” Itu betul Bapak Ibu ya. 那是没错的。 Tapi ini juga sebuah pembelajaran buat kita menghadapi orang-orang yang sedang benar-benar menderita. 这个就是对一些很痛苦的人说的， Biarkan dia berbicara dulu. 让他先说完他想说的话。 Jangan kita langsung ceng gitu kan keluar semua. 我们不要直接就批评他，批评他。 Ayub mengalami itu tapi dia tidak berdosa dengan bibirnya. 约伯虽然经历了这些，但是他不以口犯罪。 Misalnya Ibu Naomi ngomongkan sesuatu kan gitu, bagus mestinya mengingatkan Ayub. 那其实可能我们有一些人跟阿尤说好话，正面的话， Tidak berdosa dia. 但是他不犯罪。 No,
Naomi mah enak kamu begini, begono begini, oke saja suami ganteng semua beres. Amin. Ini gatel-gatel men. Gitu 他说 kan.：“ 哎，你呀、你说话很简单，你的先生很帅啊，你的人生都很安静，很平稳，你知道吗？我的身体很痒哎。 Kamu mah hanya ngomong doang. 啊，你说而已。 Sini menderita. 哎呀，我这里很痛苦耶。 Itu perkataan yang sia-sia. Jaga Dengan si- begitu kita akan menurunkan kekuatan iman kita sesungguhnya. 这个就是徒劳的话，让我们的信心会降下。 Ayub tahu akan hal itu. 约伯晓得， Ngapain dia selama ini sebelum mengalami badai dia doain anak-anaknya. 在暴风雨没来之前，他安守在他的小孩的身上祷告 Dan 着。 ketika dia mengalami badai, dia tidak bisa memberkati dirinya sendiri. 当他的暴风雨来的时候，他无法祝福他自己， Dia tidak memulai dengan bibirnya. 他不从他的口中开始。 Yang paling gampang itu kan dari bibir ya. 最简单的应该是从我们的嘴巴。 Dasar penipu, dasar pemfitnah, dasar ya begitulah semuanya 哎呀，你 kata-kata 坏 negatif. 蛋呐、你就是诬赖我的人，你侮辱我的人，就是很负面的话。 Itu kan paling gampang Bapak 那 Ibu ya. 应该很简单都可以讲出来的话， Ayub tidak lakukan itu. 但是约伯不这么做。 Dan dia tidak, aduh, gosip. 等一下，我们先八卦一下好不好？ Dia tidak lakukan itu. 他也没有这么做， Dia hanya berdiri sendiri. 他就是自己站 Dia 起， mengharapkan Tuhan saja. 他只盼望他的主。 Jangan dipikirin dulu bagaimana ya gaya orang menderita, badai hidup keras begini, berdiri di hadapan Tuhan. Pasti tidak ada kata-kata. 可以想象他的这样那么大的暴风雨可以站立起来，应该是不容易的事。 Dia memang berdoa kepada Tuhan. 当然他是为跟神祷告， Tapi tidak ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan. 但是没有任何一句话是责怪神的意思。 Dia tidak menyalahkan Tuhan. 他不责怪神。 Jadi ngapain saya lihat-lihat salib, udah pergi ziarah rohani ke Israel berapa kali Bu? 3. Amin, belum pernah Bu. Iya Bu, nanti ya Bu ya. Amin。 Nanti Bapak Ibu juga berangkat ziarah rohani. 然后他说：“我已经去以色列啦，已经好几次了啊，对不对？啊，不看这个十字架，不要看了啦。 Tapi kok begini yang saya hadapi? 但是为什么人是这样子的呀？ Enggak kuat rasanya. 哎呦，我坚持不住了呀！ Tidak berdosa dengan 他的 bibirnya. 嘴巴不这么说。 Kalau tidak, katakanlah susah buat kita untuk tidak ngomel atau tidak mengeluh, diem aja lah. 可能如果很难让我们不诅咒人，那你就安静就好了，闭嘴就好了， Tetap masuk doa fajar. 好吧？那你就直接参加这个那 Cuman 个 ketemu 早 di 祷， kotak bukan? 好像四四方方而 Di 已哈。 handphone, susah ya. 应该比较困难呀。 Kan kalau ketemu orang rasanya biar orang tuh pada lihat kita lagi susah. 如果见到人家，人家看到哦，你很可怜哦 Tapi。dengan online ini kita diajarkan 但是透过这个线上， menguatkan kita sendiri di 让 hadapan. 我们在神的面前可以来鼓励自己。 Yang kedua, 第二个， sikap Ayub hadapi badai hidup tidak menyalahkan orang lain atau situasi atau menyalahkan diri sendiri, mau apalagi menyalahkan Tuhan. 他第二个，他不怪罪于别人状况，自己甚至不怪于神。 Kita baca di Ayub 1 ayat 22. 我们 Bu 在 Naomi boleh 约 langsung 伯说 baca 第一 aja. 章第22节是这么说的：在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不可以神遗忘。 Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut atau curang terhadap dirinya. 他不责怪神犯错了，然后他也不怪罪于我们的主， Dia tidak lakukan itu. 他不做这一些。 Dia tidak nyalahin gara-gara Floren nih gitu ya. 他说 Enggak,：“ 因为你， gara-gara siapa lagi? Ibu Naomi lah ya. 因为Naomi， Ya ajak-ajak nyanyi-nyanyi, memuji, menyembah atau WL-nya ngomong seperti itu. Ayo angkat tangan. 要我来唱歌，要我来敬拜神，或者他的领唱的说来敬拜神，来敬拜神。 Gara-gara disuruh masuk menara doa, doa fajar, Bible study dan sebagainya. 然后他邀我去那个晨祷会，然后去祷告塔，然后你这样子让我看读经， Sudah saya lakukan semua. 我已经做了一切。 Badai masih ada dalam hidup saya dan lebih gede dari yang sebelumnya. 但是这个暴风雨仍然存在，但是还比之前的还更大。
Nggak ada di sini. 在这里 Benar 没有这种人， Kelihatan dari wajah-wajahnya. 从你们的 Betul. 脸上可以看得出来， Dia tidak menuduh Allah. 他不责怪我们的神， Dia tidak menyalahkan diri sendiri. 他也不责怪自己。 Coba waktu itu saya nggak terlalu kudus-kudus banget ya. 如果之前我不那么圣洁的话， Aduh, coba waktu itu saya tidak memutuskan dengan bisnis woman yang ada di Cina ini ternyata penipu. 那如果说我没有跟这个中国来的女子做生意的话， Dia nggak nyalain orang lain itu ternyata curang. 他也不责怪这个人做亏心事。 Saya nggak nyangka sahabat saya bisa seperti itu. 我也没有想到我的朋友是这样的， Tidak menyalahkan orang lain. 他不责怪别人。 Dari kebenaran yang kedua ini, sikap Ayub menghadapi badai, kita belajar kebenaran. 那从这两个态度，我们来学习到的真理， Sikap-sikap seperti ini tidak membangun iman kita kepada Allah. 这样子的行为，这样的态度，不让我们在神里面建立我们的信心。 Justru sikap-sikap ini akan melemahkan, menjauhkan kita dari hadirat Allah. 这种态度会让我远离我们的神。 Kita bisa pikir tentang janji Tuhan, tapi kita nggak bisa pegang janji Tuhan. 我们可以回想到，我们可以想到神的应许，但是我们抓不住神的应许。 Oleh karena itu Bapak Ibu, 这所以弟兄姐妹们， belajar dari Allah, tidak menyalahkan orang lain, Tou- tidak menyalahkan situasi diri sendiri ataupun menyalahkan Allah. 透过约伯的身上，我们学到不责怪于别人，不责怪于状况，不责怪于自己，也不责怪于我们的神。 Tetaplah hidup benar Bapak Ibu. 仍然存着正直的。 Sekarang kita lihat di di Ayub 38 ayat 1. 我们看约伯书第38章第1节， Langsung dibaca Bu. 那时耶和华从旋风中回答约伯说， Ayub 40 ayat 1. 在第41章第1节是这41节，第41章第1节是这么说的：你能用鱼钩上鳄鱼吗？能用绳子压下它的石头吗？ Ayub 40 ayat 6 sampai 7. 是约伯书第4章第6到第7。于是耶和华从旋风中回答约伯说：你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。 Sebuah fakta di tengah badai kehidupan kita yang begitu besar, 这个现实 suara Tuhan tidak bisa dihalangi oleh si iblis. 说，在我们的暴风雨里面，主耶稣的话，主耶稣自己没办法，魔鬼没办法阻碍。 Maka jawab Tuhan terhadap Ayub, Amen. artinya ada komunikasi kita dengan Allah, Naga- tidak bisa diintervensi oleh iblis. 这所以耶和华说：“我回答约伯，所以没有任何人可以阻碍 Bapak Ibu, 弟兄姐妹。 suara Tuhan 神的话。 tidak bisa dibatasi oleh apapun masalah badai kehidupan Bapak Ibu dan saya alami. 所以，当在这个暴风雨来的时候，神的话没办法，任何东西、任何地方、任何形式都无法阻拦。 Artinya Allah begitu memperhatikan setiap langkah kehidupan kita, detik, menit, jam, hari. Terus dia ikuti. 换句话来说，主耶稣的每一段话、每一秒、每一分、每一时，都是牢牢的跟随着我们。 Dan Allah bukan sekedar satu komunikasi dengan kita. Ini Yesus- kebenarannya. 主耶稣不只是单方面跟我们沟通， Allah mau berbicara dengan kita. 主耶稣要跟我们说话、对话。 Ada pengalaman baru secara pribadi kita dengan Tuhan. 在我们的人生里，跟神建立了一个新的亲密的关系。 Artinya kita dengan Allah tidak bisa sebentar-sebentar Bapak Ibu. 所以换句话来说，我们不能一点点的时间，你们不能把一点点的时间给予神。 Kita lihat di Ayub 42 ayat 1 sampai 6.
Boleh dibaca Bu?约伯书第42章第1节到第6节是这么说：约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能阻拦。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在路途和炉灰中懊悔。” Ayub di sini berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. 我是否从别人的口中听到你而已 Aku 吗 tahu？ tentang peraturan-peraturan Allah. 我也知道神的旨意到底是什 Aku 么。 lakukan semua dalam kehidupanku. 在我的人生里，我照做。 Dan sekarang mataku sendiri memandang engkau. 那现在我眼睛亲眼看见你。 Dan akhirnya dia tahu pengalaman pribadi ini penting sekali dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. 最后的就是知道说，我们跟神培养亲密的关系，在你的人生，在我们的人生是很重要的。 Ketika dia berhadapan, bercakap-cakap dengan Allah dan dia mulai memahami. 当他跟神说话，他明白了。 Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. 这所以我把我的话，把它挪开。 Ayub bertobat. 约伯就悔改了。 Dia tidak membenarkan diri sendiri di dalam badai kehidupan yang dia alami. 他在他的人生里，他不让他自己觉得是最对的。 Boleh ya berikutnya, mengenal Tuhan secara pribadi itu penting Bapak Ibu. 能够认识真正的神是重要的。 Pengalaman Bapak Ibu satu dengan yang lainnya akan berbeda, tetapi pengenalan kita dengan Allah harus terjadi. 我们每一个人所认识的都会不一样的，但是当我们认识我们的主，应该是一致的。 Jadi itu penting sekali mengenal pribadi Allah. 所以很重要，我们可以认识了我们的主。 Setelah itu apa yang terjadi? Ayub dipulihkan oleh Tuhan. 那约伯已经被神痊愈了。 Itu artinya Allah sedang konsisten dengan perkataannya waktu iblis itu datang kepadanya. 所以当魔鬼来到他的面前，主耶稣的话是一致的。 Allah setia kepada kita. 他是信实的主， Allah teguh atas 他是 perkataannya. 在他的话中坚固着。 Dia pulihkan Ayub. 他让约伯痊愈了。 Supaya apa? 为何呢？ Ini berita baiknya Bapak Ibu. 好消息， Supaya si iblis gigit jari sampai putus. 让他魔鬼觉得，哎呀，我是无牙齿的狮 Itu 子。 menunjukkan si iblis gak bisa punya kuasa apapun terhadap manusia yang ada di hadapan Allah. 这个代表就是说，只要这个人在神的面前是宝贵的，没有任何一个人可以碰到他。 Siapa yang pulihkan Ayub? 是谁医治了这个约伯呢？ Hanya Tuhan, hanya Allah saja. 唯有耶稣，只有耶 Ayub 稣。 42 ayat 10 berkata, 约伯书第42章第10节是这么说：约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他比他从前所有的加倍。 dengan cara seperti apa? 用什么样 Ayub 方式？ memanggil Allah memanggil teman-teman Ayub 神呢把他的朋友叫来， untuk membawa persembahan kepada Allah dan minta Ayub mendoakan mereka. 让他们把奉献、把活祭摆上给神，然后让 Lihat 约 ya, 伯为他们 Allah 祷 yang 告。 mengatakan ini. 这个是神自己说的。 Lalu yang kedua, Ayub dipulihkan setelah mendoakan teman-temannya dengan hati dan pikiran yang baru. 第二个就是他被痊愈，是因为他用新的想法、用新的身来为他的朋友们祷告。 Yang ketiga, Tuhan memberkati Ayub secara jasmani lebih daripada hidup yang dahulu 2 kali lipat. 主耶稣加倍的祝福约伯，比以前的生活更多。
Apakah 2 kali lipat itu merupakan ketentuan dari Allah? 那这个双倍是神的那个自己的规定吗？ Itu menunjukkan kalau Allah pulihkan kita yang sungguh-sungguh bertobat setelah di dalam badai yang kita badai hidup yang kita alami. 当我们在人生中所经历的这个波浪，主耶稣要让他痊愈的话， Itu ada ukuran yang baik dan benar terhadap kita. 主耶稣会用对的尺寸来量我们。 Saya mau kasih lihat berkat pemulihan yang Allah kasih ya. 我要给大家看一下他从苦境转回的得福。 Boleh dibaca Bu, langsung OK， aja. 14000羊，6000骆驼，1000对牛，1000母驴，拥有了7位男孩及3位全国最美的女孩子，次多140岁。 Luar biasa ya. Hidupnya dipulihkan 2 kali lipat secara jasmani. Tapi apa yang menjadi yang saya jadi perhatian, diberikan usia 140 tahun lagi dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, pengharapan yang baru, hidup di dalam pengenalan pribadi dengan Allah dan memiliki semua yang Allah sediakan. 当主耶稣把所有他损失的还给他的时候，加倍还给他时，我注意在下面的这一段，就是神赐多的年龄给他，也就是140岁，给他健康，给他平安，给他喜乐的加倍给他。 Kalau ada yang tanya, mau hidup nggak 100 tahun lagi Bu Pinkan? 如果有人问我，你还要不要活多100岁？我不要， Itu kan kata orang. 那是别人说的。 Tapi kalau Allah yang bekerja, 但是如果是神掌 dia 控的， pasti kasih kekuatan kita untuk bisa menikmati. 他当然会让我们可以享福、享受这一岁月。 Saya akan tutup dengan quote, 我会这个是最后的跟大家分享。 orang bijak di dalam badai berdoa kepada Tuhan. 在暴风雨，有智慧的人向神祷告， Bukan untuk keselamatan dari bahaya badai hidupnya, 不是从危机中得救， tetapi minta pembebasan dari rasa takut, 而且是能从 gelisah 害怕中得自由， tidak sabar, 惧怕、不耐心， minta dibebaskan dari itu. 让神能够让我们自由。 Mari Bapak Ibu bangkit 让我 berdiri. 们一起站起来。 Bapak, kami mengucap syukur, boleh tim pemuji penyembah naik. 主耶稣，我们感谢你。 Bapak, hari ini kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu. 今天我们已经听从你的话语， Sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak terlepas dari badai kehidupan. 成为你的儿女，我们当然逃不过我们人生中的暴风雨。 Tapi satu hal yang kami tahu pasti, 但是我们有一件事确定的是， Allah berkuasa untuk berada hidup di dalam kami. 主耶稣完完整整的住在我们的生命里。 Allah berkuasa memberikan dirinya ditemui oleh kami. 主耶稣让我们能够得着你。 Allah berkuasa untuk berkomunikasi dengan kami. 主耶稣让我们有权利与你交流。 Allah berkuasa untuk memberi kesempatan setiap kami 主耶稣给我们再一次新的机会， memiliki relationship secara pribadi 让我们个人有自己密切的关系， dari waktu ke waktu. 一天到一天。 Terima kasih Bapak, terima kasih 谢 Tuhan 谢主耶 Yesus. 稣，谢谢你。 Kami terima dengan iman, dengan ucapan syukur. 我们有感恩领受从你而来的 Allah yang berkuasa atas hidup kami. 主耶稣所掌控我们人生的神。 Hari ini 今天 Tuhan berkata, 神说， siapa di antara setiap Bapak Ibu 你们当中有谁 yang ada di dalam badai hidup yang 在暴 kuat 风雨中呢？ dan mau tetap berdiri seperti sikap Ayub 选择像约伯一样仍然站立。 dan berdoa, angkat tanganmu di hadapan Allah, tangan kanannya. 如果你是这样的话，你可以举手，然后把你的右手举高。 Terima kasih Bapak. 谢谢你 Kau 主， lihat tangan-tangan yang terangkat. 你可以看到所有举高的手。 Mereka tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. 我们仍然选择站在你这边，站立于你， Jamah mereka Tuhan. 触摸他们， Pulihkan mereka. 医治他们。
munculkan dirimu sendiri pada mereka secara pribadi dimanapun mereka berada. 让你自己显现在他们的人生里，不管他们在哪个地方。 Berdoalah, 我们祷告， berdoalah, 继续 bercakaplah 祷 dengan 告， Tuhan. 继 1 续祷 menit, 告， 1 menit. 继续祷告，1分钟，继续祷告。 Ayo Bapak Ibu yang mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Katakan, Shendera takaya, Shendera papa. Dari depan ke belakang Tuhan, 从 Kau 头 jamah mereka. 你触摸他们， Tampilkan dirimu kepada mereka 你 Tuhan. 让你自己显现在他们的人生里。 Seperti Ayub akhirnya berkata, 只像 bukan 亚 dari 伯 kata 说， orang saja, 像他这么说，不是从别 tapi 人口中， sekarang aku melihat engkau. 但是现在我亲眼看见你， Aku melihat engkau sendiri. 我亲眼看见你。 Oh, ramalabas shandara papa. Hitungan ketiga. 第三， Siap. 来领 1, 受1、 2, 2、 3. 3， Jamah. 就是 Jamah 触 mereka 摸 semua 他 Tuhan. 们，就是触摸每一 Oh, 位 Rama-Papa， 就是 tidak 触 ada 摸每一 badai 位，在他们的人生的暴风雨， Di mana Allah tidak hadir. 主耶稣必定在那里存在。 Tidak ada dakwaan iblis terhadap 没有任何魔 hidup-hidupmu 鬼的阻碍出 yang 来， tidak dibatasi oleh Allah. 神是可以托付他 Jaga 们的。 nyawamu. 主耶稣，你看我们的生命， Jaga nyawamu. 你的生命被神照顾 Karena 着， Allah sangat menghargai 因 nyawa 为主耶 kita. 稣很注重 Supaya 你的 setiap 生 kita 命。 dibawa sampai kehidupan 我 kekal. 们每一 Terima 个 dalam 人 nama 都 Yesus. 能够活得永有远远，直到永永远远。 Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, 谢 terima 谢 kasih 你， kami 谢 terima 谢 dengan 主耶稣， iman, 我们领受，我们 dengan 领 ucapan 受， syukur. 我们领受，用感恩的 Dalam 心， nama Yesus, 奉主耶稣基督的圣名， sama-sama kita 我 katakan, 们一起说 Amin. Amen。弟兄姐妹可以请坐。 Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, siapa yang diberkati oleh Tuhan melalui ya haleluya. Nah Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir? Yuti Itselaina, saya boleh melihat tangan Bapak Ibu? Ada yang pertama kali? Ada yang pertama kali hadir? Oke, ya. Bapak Ibu, nah minggu depan kita lebih lagi ya untuk hadir kemari. Masih banyak bangku-bangku yang terkosong, ruangan ini juga masih banyak ya, bisa muat lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi ya mari kita sama-sama bawa jiwa kepada Tuhan ya. Baik, terima kasih Bu Pingkan telah menyampaikan firman Tuhan, Bu Naomi yang telah menerjemahkannya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini. Kau telah memberkati kami melalui pujian, penyembahan, serta firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu yang telah Kau utus ke tempat ini Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga menyertainya Tuhan. Di mana pelayanan hamba-Mu di HCR Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertainya ya Bapa. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ya Bapa. Di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Di dalam setiap pekerjaannya Bapa. Kami juga memberkati Tuhan Ibu Naomi yang telah menerjemahkannya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu, tambahkan talenta-talenta-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanan Engkau Tuhan. Berkati keluarganya, suaminya di dalam pekerjaannya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Anak-anaknya Engkau berkati Tuhan. Kami percaya keluarga ini
akan selalu memuliakan Engkau. Keluarga ini akan terus dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui keluarga ini Tuhan, banyak keluarga akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Engkau pakai terus keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 上帝祝福你们，路上小心回家。下个星期见，拜拜，再见。 Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri.
Di sini Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.